विरति पर स्वागत दर्शक बंधु सार आम आलोचना करुले दया उपरे मोटामोटी भाव में आपड़ जो आलोचना करुले तार सारांश यह रहा जे आप आत्मानुभूति की ही दया बोली प्रदर्शन कले कारण जब आप आत्मानुभूति न से दया दया नुहे बोली आप जहाँ कहले जमी काष्ठ पाषाण तरु तृण माने सबुथिरे आपण तांको दर्शन कले और दया भावटा से देखले तार तो आम ये गोटाए सार कथा पाइले जे प्रथम आम निजको दया करवा तो सार प्रश्न हो जे दया वास्तविक कौन जहाँ आम निजको करें आम अन्य कर से दयाटा कौन आत्मवत् सर्वभूतेषु आत्मवत् सर्वभूतेषु जहाँ आम सबुठारे निजर उपस्थिति की अनुभव करवा तेणु ये कथा सबुठी गुरुवंदन कहुई सबुठी कहुई सबुठी तुम निजको तुम से तुम्हें तुम्हें सी आ तुम्हें अलग अलग नुह यही कथाटा कहीदे जिते सहज ताकू करवा बहुत कष्ट जदि यही कथा आम भावी दियंते एवं करते ताहले तो राम राज्य ही जानते ताहले तो हिंसा संपूर्ण हमारे निर्मूल हो जाता ताहले तो आम समस्ते भाई भाई होकर एकदम एक बहुत भल अवस्था था किंतु आमर एमती अवनति घटी जाऊँगी भीषण भाव में अपसंस्कृति भीषण भाव में पशि जाऊँगी आम भितर ये अपसंस्कृति लगे दायी आम या पर प्रश्न आसो जे ये दया भाव कमी जाऊँ कहीं आगुरी मनुष्य जी दया भाव संपन्न थिला बर्तमान से दया संपन्न हो पार देख मु दु तीनटा कथा दयार विपरीत होची आपण जेमती कहले ईर्षा दयार विपरीत होची क्रोध एवं दयार विपरीत होची वर्तमान कौन है जे आमर वायुमंडल जो ओजोन थिला से ओजोन ये परमाणु जिते प्रकार परीक्षा निरीक्षा है से ओजोन सब उड़ीगला तेणु ता द्वारा कौन है सूर्यरश्मि जो विषाक्त गुण गुड़िक थिला एवं ओजोन जहाँ को कंट्रोल करथिला एवं जो प्रांजल एवं आम जो सूर्यरश्मि दरकार से दौला से बर्तमान से सूर्यरश्मि आउ विशेष भाव में रहा ये गोटे मु भाव ये गोटे प्रधान कथा जहाँ लगी आम टिके टिके कथार उत्त्यक्त हो जाऊँ एक आपण देखिए जे आगुरु आम भीतर मन करते आपणकर मोर वर्चसा है एवं आपण खूब रागी गले तो आपण मत गोटे चापड़ा मारिदेवे बेसी रे बेसी एबे आपण जदि रागी जीवे तो आपण पकेट रिवल्वरटा धरे मत संगे संगे गुली मारिदेवे तो या द्वारा माने आपण देखंतु ये जो वर्तमान हिंसाटा वर्तमान को स्टेज को केते केते ऊपर ग्रेड को चली जाउची एटा वर्तमान घटुची एवं यार अन्य गोटे मुख्य कारण होउची हमर खाद्य जो भली आमे खाद्य खाइबा सेही भली हमर भावना हबो एवं सेही भली हमर क्रिया हबो आमे खाउचे कोन आमे खाउचे वर्तमान विष बुझिले प्राणी मानकर सब खाइबा कि आमर ये सबुठू स्वादिष्ट खाइबा है मांस खाइबा माछ खाइबा इत्यादि 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 जहाँ खाइबा एवं ए पशु मानकर जो सब खाइबा आपण देखिए जे केही मांसाशी नथिले जीशु ख्रीष्ट सहित मेष पालक थे मेष मान भल कहते सी के मांसाशी नथिले मोहम्मद रुटी आ खजूरी सारा जीवन निर्वाह करदे से मुसलमान को मना कर खाइब ना ख्रीस्टियान मानकर भी बारण अच्छी जे तुम्हें मांसाशी हम ना प्राणी मान को मार ना प्राणी मान को मारिवार अधिकार आम ना आम तो बड़ भाई
এই ଯେଉଁ ବଳି ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳି ପ୍ରଥା କୁହାଯାଉଛି, ବେଦ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବେଦ ପଛରେ ବେଦ କଲେ ସେ ନାନା କଥା ସବୁ ଯୋଡ଼ି କରି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ରକୃତରେ ନଥିଲା। ବଳି ହେଉଛି ନିଜର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ତାକୁ ବଳି ଦେବା କଥା ହିଁ ବଳି, ଆଉ ନିଜର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ବଳି ନ ଦେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଛେଳିକି ଆଣିବା, ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଗାଈକି ଆଣିବା ଏବଂ ତାପରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେବା, ଇଏ ତ ଘୃଣ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଦୟାର ଜଷ୍ଟ ବିରୋଧାଚରଣ ହେଇଯାଉଛି ଏ କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଖାଇବା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ ଖାଉଛେ ଏଇଥିଲାଗି ଯେ ଆମେ ପଶୁ ମାଂସର ଯେଉଁ ଆହାର କରୁଛେ, ମାଛର ଯେଉଁ ଆହାର କରୁଛେ ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସରେ ଆଜିକାଲି କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଉଛି, ଦହି ଦିଆଯାଇକି ସବୁ ରନ୍ଧାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଏକଦମ ଆମର ବାରଣ, ଯେଉଁଟା ସବୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା କ୍ଷତିକାରକ। ତାମସିକ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏକାଧାରରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମିଷ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆମର କେଉଁଠି ନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଭିତରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଗଲାଣି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼େଇବା ଲାଗି ୟୁରିଆ ଦିଆଯାଉଛି, ନାନା ପ୍ରକାର କୀଟଙ୍କୁ ମାରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଷେଧ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଭାବ କୋବି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ତ ଏକରେ ସ୍ୱାଦ ଯାହା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଷ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଆସୁଛି ଆମ ଭିତରକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏବେ ଆପଣ ଖବରକାଗଜରେ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଅବିର ପକାଇଦେଲା ବା ଅବିର ପଡ଼ିଲା ବୋଲି କହିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଭିତରେ ତା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଗୋଟେ ରିଭଲଭର ରଖିଥିଲା, ରିଭଲଭର ତାକୁ ଗୁଳି ମାରିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କି ଭାବରେ ହିଂସା, କି ଭାବରେ ନୃଶଂସତା ଆମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ କବଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କରଣୀୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଦୟା ଭାବନାକୁ ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଏବଂ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଏ ଦୟା ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଦୟାଶୀଳ ଲୋକକୁ ଆମକୁ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବରେ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଘରେ ଦୟା ଶିଖେଇବା କଥା, କାରଣ ପିଲା 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶିଖି ଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାର ଜୀବନ ତମାମ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଛାପ ହୋଇକି ରହିଯାଏ। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଲଟା କଥା ଶିଖଉଛୁ। ଆମ ଘରେ ମୋର ଏଇ କଥା, ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କେବେ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି ଡାକୁନା। ଯିଏ ଆମ ଘରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ରନ୍ଧାରନ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଘର ଝାଡ଼ୁ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ପୂଜାରୀ ଚାକର ଚାକରାଣୀ କେବେ କହୁନା। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ ଆକୁଳି ଭାଇନା, ସୂର୍ୟା ଭାଇ। ସେଇ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଫ୍ରାଇଭର ସବୁ ରହିଲେ ଏବଂ ଘରେ କିଏ ପିଅନ ରହିଲା ବା ଇଏ ରହିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ ଦାଦା ବା ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ନାଁ ଧରିକିରି ଡାକିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖେଇବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଆତ୍ମୀୟତାର କଥା ଶିଖଉଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛେ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିତ ଆମେ ଆତ୍ମୀୟତା ଯୋଡ଼ିକି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦୟାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର
ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏ ଦୟା ଭାବକୁ ନେଇ। ଆଜି ତ ସମୟ ଆମର ସରି ଆସିଛି, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖା ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜୟ।